Hi all, in this video we are discussing about MongoDB, and in this lecture we are discussing the introduction and SQL versus NoSQL. So actually that NoSQL is actually the concept in MongoDB, and now we are going to the details of MongoDB. Actually, MongoDB is an open source document. That means we all can access this MongoDB with. And the technology or the MongoDB is actually in the basis of NoSQL database. Okay, and NoSQL data means in you studied in RDBMS in SQL, MySQL, and everything. You studied in the basis of relational database model. So there are tables and columns, and those are the relational based database. But in MongoDB, it is actually based on the concept of NoSQL. That means you are written your contents on the basis of JSON basis. That's it. Okay, that we will be seeing later. And in MongoDB works on the concept of collection and document. And in RDBMS or in SQL based database, the content are or the data are relational. So each and everything is stored on the basis of a tables. So while coming to MongoDB, here we are called that table or the content are called the documents. That means a row are called the documents, and the collection, the entire documents, we call it as collection. That is our tables. And here it is not represented as relational that we are saying. That means in database is a physical container for collections. That means if I have a data, that means for example a student data, so that data is called the collection of the group of that collection. Means I have a 5 student name or 5 student details, so that is called the collection. 5 student details are called the collection, because that is a table, that is a collection, and each of these content are called documents. That means each of these content are called the documents, and it is that those documents are we are equivalent to in SQL is RDBMS based tables. That means these student details, for example സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കളക്ഷൻസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾസ്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് RDBMSൽ ടേബിളിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡോക്യുമെൻ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്കീമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ സ്കീമ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, then all documents in a collection are of similar or related purpose. Okay, നമ്മളത് തന്നെയാണ്. Then documents within a collection can have different field. ഓക്കെ, നമുക്ക് RDBMSൽ അറിയാം എത്ര കോളം ഉണ്ടോ അത്രയാണ്. പക്ഷേ MongoDBയിൽ ഒരു കളക്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കളക്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡുകൾ വരാം. ഓക്കെ, ഇൻ MongoDB. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ്. അത് നമ്മൾ JSONൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് എന്താണ്. ദെൻ ഇനിയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിന് ഡൈനാമിക് സ്കീമയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമ ഓൾറെഡി പ്രീഡിഫൈൻഡ് അല്ല. ഡൈനാമിക് സ്കീമ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു കളക്ഷനകത്തുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് സ്കീമയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡൈനാമിക് സ്കീമ മീൻസ് ദാറ്റ് അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സെയിം കളക്ഷൻ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു
നമ്മളിപ്പോൾ SQL എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടേബിളിനകത്തുള്ള പല ഡോക്യുമെൻറ്റുകളുടെയും ഫീൽഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഡൈനാമിക് സ്കീമ. ദെൻ കോമൺ ഫീൽഡ്സ് ഇൻ എ കളക്ഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മേ ഹോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരും. ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു JSON ബേസിലാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, JSON ബേസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ദറ്റ് ഈസ് കീ വാല്യൂ പേഴ്സ്. കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഹിയർ ദ ഐ ഡി ഈസ് ദ കീ ആൻഡ് 3432 ദറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ it's a key and this one is the value. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് വി ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് എ JSON ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് മോങ്കോ ഡി ബിയും അതുപോലെ RDBMS തമ്മിലുള്ള ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കുക, ഇൻ RDBMSൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. RDBMS എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് SQL ആവാം, MySQL ആവാം, ഏത് വേണം. സോ ദോസ് ആർ കോൾഡ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ്. ആൻഡ് മോങ്കോ ഡി ബിയിലും രണ്ടും ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി RDBMSൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ റിലേഷണൽ ഡാറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾസ് ആയിട്ടാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടേബിൾസ് റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ കളക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ RDBMSൽ വി കോൾസ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് നെയിം ഈസ് വൈ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റോ എടുക്കും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റോ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോളംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിളിൽ ദർ ആർ അഡ്രസ്സ്, നെയിം 1, നെയിം 2, മാർക്ക് എക്സെട്ര എന്തുവരും, കോളംസ് വരും. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദോസ് ഫീൽഡ് ആർ കോൾഡ് കോളംസ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ പറയുന്നത് ഫീൽഡ് എന്നാണ്. ദെൻ നമുക്ക് RDBMS ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേബിൾ ജോയിൻ ആണ്. ദെൻ പ്രൈമറി കീ ആണ്. ടേബിൾ ജോയിൻ നമ്മൾ പറയുന്ന എംബഡഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിനെ എംബഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ പ്രൈമറി കീ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തമ്മിലുള്ള 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, SQLും ദറ്റ് ഈസ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസും NoSQLും തമ്മിൽ. ഓക്കെ, SQL എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. NoSQL എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. ദെൻ SQL ബേസസ് യൂസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. SQL എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വറി ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം 7 കോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഗിവ് 7 വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. ബട്ട് ഇൻ NoSQL ഓർ എന്താണ് NoSQL ഡാറ്റാബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് സ്കീമയാണ്. അവിടെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീമ. ഓക്കെ, SQL database are vertically scalable, but NoSQL database are horizontally scalable. ഓക്കെ, SQL എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളം വൈസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. NoSQL ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ. കാര്യം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീമയാന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. ദെൻ SQL databases are table based. SQL എപ്പോഴും ടേബിൾ ബേസ്ഡിലാണ്. ബട്ട് NoSQL database are document, that is key value pairs. Then SQL databases are better for multi-row transaction, but NoSQL are better for unstructured data like documents or JSON. Okay.
So these are the advantages of MongoDB. That means it is a non-relationable, then distributed, open source, we can access anywhere. Then schema free. അതാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ different documents have different schema. So it is schema free. Then replication support. നമുക്ക് സെയിം ഡാറ്റ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. Then simple API. Okay, these are the some of advantages of MongoDB. And the next one is എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ MongoDB? So we can use it as a fast iterative development, flexible data model, then long time commitment, and it is a cross platform. Okay, these are the sum of uses for MongoDB. Then coming to the applications, some of the applications are listed here. That is big data analytics, then content management and delivery, so mobile and social infrastructure, user data management, data hub. Content management system എന്ന് പറയുമ്പോൾ different model അല്ലെങ്കിൽ different types of data are there. So it is better to use MongoDB. കാര്യം സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡൈനാമിക്കലി ആണ്. Okay, so thank you. This is actually the basic introduction of MongoDB.